اچھا یہ بتائیے سر، آپ میں یہ کہوں گا کہ آپ پیدا ہی ہوئے ہیں ایک کانگریس مین، جی بعد میں آپ ادھر ادھر بھی چلے گئے تھے، حالات کیا بنے تھے، تو وہ اثر پڑے گا اس بار آپ کی اس کوئی کمپیننگ اثر پہ؟ نہیں ہے. میں یہ کوئی سر سیاحت کے لیے بھی 1-1.5 مہینے باہر جاتا ہے، اچھا اچھا، اس میں کوئی فرق نہیں آتا تو ہے. آپ کہتے ہیں سر کوئی کیجول لیو لیتا ہے ملازم 2 دن کے لیے 8 دن کے لیے بس ہوتا تو ہے. یہ سیر سپاٹے کے لیے آپ ادھر ادھر تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے؟ نہیں، سیر سپاٹے کے لیے نہیں، کچھ وجوہات تھے اور کچھ ذاتی وجوہات بھی تھے. اور جیسے AICC نے کہا ہے یہ تو کیجول لیو پر گئے تھے، اور کیجول لیو 1 مہینہ سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. اور یہ وہی بات ہوئی، صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹایا، وہی ہے، تو اسے بھولا نہیں کہیں گے. وہی ہے. اچھا یہ بتائیے، جس نے 60 سال 50 سال ایک جماعت میں دیے ہیں، وہ 1 ہفتہ 1 مہینے کے لیے باہر جائے تو کوئی بات نہیں. دوستو خیر مقدم ہے آپ کا اننت ناگ ایکسپریس کی اس بے حد خاص نشست باتوں باتوں میں، اور آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے پیرزادہ محمد سعید، جو منسٹر رہ چکے ہیں، پردیش کانگریس کے یہ صدر بھی رہ چکے ہیں، اور آج یہ ہمارے ساتھ روبرو ہیں. اور جو اننت ناگ 44 سینٹرل کانسٹیٹوینسی ہے، جو نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا اتحاد ہوا اس سیٹ پہ، یہاں سے یہ لڑ رہے ہیں الیکشن. سر آپ کا خیر مقدم ہے. شکریہ. یہ بتائیے، جو ابھی کا پولیٹیکل سینیریو آپ کو لگ رہا ہے جموں کشمیر میں ہے، یہاں پہ آپ کا اتحاد نیشنل کانفرنس کے ساتھ یہ کتنا مضبوط ہے، اور ووٹران کتنے مضبوط ہے اس اتحاد کو لے کے؟ جو یہ اتحاد ہے ہمارا 2 بڑی پارٹیوں کا، یہ وقت کی ضرورت ہے، اور بڑے مدعے کے لیے ہمارے سامنے بڑے مدعے ہیں ریاست جموں کشمیر میں، خاص کر ملک میں بھی ہیں اور ریاست جموں کشمیر میں بھی ہیں. اس لیے یہ اتحاد جو آپس میں ہوا ہے وہ بہت ہی اہم اور ضروری تھا، کیونکہ ریاست میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں، فرقہ پرست طاقتیں، رجعت پسند طاقتیں، انہوں نے سر اٹھایا تھا، اور غلط قسم کے رجحان پیدا ہوا تھا پورے ملک میں اور خاص کر ہمارے جموں کشمیر میں. پچھلے کئی 10 سال سے جموں کشمیر کے لوگ زبردست عقاب کے شکار ہوئے ہیں. بہت سی مشکلات ہیں، بہت سے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. یہاں سب سے زیادہ جو ظلم ہوا وہ ریاست جموں کشمیر کے عوام پر ہوا. ہم سے اسٹیٹ ہوڈ چھینا گیا، ہم سے ہمارے مراد چھینے گئے، یہاں بیکاری اور بے روزگاری بڑھ گئی، ضروریات زندگی کی چیزیں بڑھ گئی، اور خاص کر امپلائمنٹ جو ہے وہ حد سے زیادہ تجاوز کی گئی. یہ بات تو صحیح ہے، یہ بات سب مانتے ہیں. میرا سوال ہے کہ جو آپ کا اتحاد ہے نیشنل کانفرنس کے ساتھ، یہ کتنا مضبوط ہے؟ بہت ہی مضبوط ہے، کیونکہ یہ حق پر مبنی ہے، اور اس میں بڑے مقصد کے لیے یہ آپس میں اتحاد ہے. پیر صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں، ہمیں فون کرتے ہیں کہ یہ سوال آپ پیر صاحب سے پوچھیے کہ پہلے آپ کی کانسٹیٹوئنسی ظاہر سی بات ہے اب وہ ST ہو گئی ہے، اب وہاں سے آپ لڑ نہیں سکتے، یہاں اننت ناگ میں آپ کو کھڑا کیا گیا ہے، تو پیرزادہ سعید صاحب کتنے سٹرانگ ہے اس اننت ناگ بیلٹ میں؟ دیکھیے، میری تو ہمسائیگی ہے یہ. میں ریپرزنٹ کرتا تھا کوکر ناگ کو، اور کوکر ناگ اور یہ اننت ناگ آپس میں جڑے ہوئے 2 علاقے ہیں. ڈیلیمیٹیشن میں کچھ علاقے کوکر ناگ کے ساتھ رہے اور کچھ علاقے اننت ناگ کے ساتھ آئے. لہٰذا میرے لیے یہ ایک ہی بات ہے، اننت ناگ اور کوکر ناگ ایک ہی بات ہے، کیونکہ کوکر ناگ میرے سے بڑا دور تھا، اور جو کانسٹیٹوئنسی تھی وہ 70 کلومیٹر پر تھی، اور میں اننت ناگ سے 3 کلومیٹر دور ہوں.
2 किलोमीटर दूर। मानिए कि मैं अनंतनाग का ही रहने वाला हूँ। अच्छा ये बताइए सर, मैं ये कहूँगा कि आप पैदा ही हुए हैं एक कांग्रेसमैन, जी बाद में आप इधर उधर भी चले गए थे, हालात क्या बने थे, तो वो असर पड़ेगा इस बार आपकी इस कोई कंपेनिंग असर पे? नहीं है। मैं ये कोई सर सयाहत के लिए भी 1-1.5 महीने बाहर जाता है, अच्छा अच्छा, इसमें कोई फर्क नहीं आता है। तो आप कहते हैं कि कोई सर कोई कैजुअल लीव लेता है मुलाजिम 2 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, बस होता है। तो ये सैर सपाटे के लिए आप इधर उधर थोड़ी देर के लिए गए थे? नहीं, सैर सपाटे के लिए नहीं, कुछ वजूहत थे और कुछ ज़ाती वजूहत भी थे। और जैसे AICC ने कहा है, ये तो कैजुअल लीव पर गए थे, और कैजुअल लीव 1 महीना से ज़्यादा नहीं होता था। और ये वही 1 बात महीना। हुई, सुबह का भूला शाम को घर लौटाया, वही है, तो उसे भूला नहीं कहीं। वही है। अच्छा ये बताइए, जिसने 60 साल 50 साल एक जमात में दिए हैं, वो 1 हफ्ता 1 महीने के लिए बाहर जाए तो कोई बात नहीं। अच्छा अभी इतिहाद की हम बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, आपको लगता है कि सफिशिएंट सीट्स आपका इतिहाद लेगा और हुकूमत साजी में आप ही हुकूमत बनाएंगे, ये इतिहाद बनाएगा हुकूमत? वी आर श्योर, हमें यकीन है कि जो इतिहाद है इसमें अपने उसूलों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने ख्यालात को इम्प्लीमेंट करने के लिए हुकूमत साजी भी बहुत ज़रूरी होती है, और लोगों के मसाइल हल करने के लिए भी ज़रूरी होती है। नेचुरली हमारी हुकूमत बन जाएगी, लोग हम पर एक दफ़ा फिर भरोसा करेंगे और हमें मौका देंगे। मानते हैं कि आपका इतिहाद जो है ये सफिशिएंट नंबर ऑफ सीट्स हासिल कर गया, तो फिर जो CM आपका होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का? वो वक्त ही फैसला करेगा। वक्त फैसला करेगा। अच्छा कल राहुल गांधी यहाँ पे आ रहे हैं, जी। तो तैयारियां कैसी हैं? बहुत ही उम्दा तैयारियां हैं। राहुल जी की जलसे की तैयारी हमें करनी नहीं है। लोग जोग दर जोग आते हैं। आपने देखा है पिछले दफ़ा जब उतनी बर्फबारी में लोग, हज़ारों के लोग उमड़ पड़े और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई, आज भी ऐसा ही माहौल है और इतने लोग उमड़ पड़ेंगे कि हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोग राहुल जी को बहुत मानते हैं। जी, तो उनका आना आपको मजबूत करेगा? सभी बिल्कुल करेगा, हमें मजबूत से मजबूत तर करेगा। अच्छा ये अनंतनाग सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ पे आपको लगता है कोई दिक्कत है, कोई हर्डल है? नहीं, मुझे कोई हर्डल नहीं है, क्योंकि जो प्यार मुझे यहाँ से मिलता है, मैं बड़ा मशहूर हूँ अनंतनाग के लोगों। आखिर पे वोटरान के लिए एक मैसेज लास्ट पे। मैं यहाँ के लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि 10-12 साल हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और जो हालात रियासत और मुल्क में है उसको खला कमा करने के लिए आप आइए और वोट डालिए और अपने किस्मत का फैसला करिए। अच्छा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स है बुनियादी तौर पे, उनके लिए कोई खास मैसेज? मैं मशहूर हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि वो जोग दर जोग मेरे साथ आते हैं। जितना अपनी पार्टी हमें मदद नहीं देती है, उतना हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने। पीरज़ादा हुसैन ने दिल खोल के आपको सपोर्ट किया। ये है उनका बेटा यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि उसने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ख्यालात का इजहार किया और मुझे सपोर्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नाज़रीन, पीरज़ादा मोहम्मद सईद हमसे बात कर रहे थे। बातें बहुत है लेकिन समय की कमी है, आज इलेक्शन प्रचार भी करना है इनको, वरना और हम इनसे बात करते और इनके ख्यालात जानते और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए अनंतनाग एक्सप्रेस और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।